આપનું સ્વાગત છે। સમાચારની શરૂઆત કરીશું મોટા સમાચારથી વાત કરીશું। ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ જીએસઆરટીસી દ્વારા જ્યારે 1 જાન્યુઆરીથી 2026 થી બસોમાં માત્ર 3% ભાડા વધારો અમલમાં મૂકવામાં આવ્યો છે। આ નિર્ણય નિગમના સંચાલક મંડળે સર્વાનુમતે લીધો છે, જેમાં લોકલ સર્વિસના 85% મુસાફરોને નહિવત અસર થશે। 9 કિલોમીટર સુધીની મુસાફરીમાં કોઈ વધારો નહીં, જ્યારે 10 થી 60 કિલોમીટરની વચ્ચે માત્ર ₹1 નો નજીવો વધારો નિગમ દ્વારા આપવામાં આવ્યો છે। માહિતી અનુસાર જીએસઆરટીસી દરરોજ 8000 થી વધુ બસો દ્વારા 32 લાખ કિમી અંતર કાપીને 27 લાખ મુસાફરોને સેવા આપે છે। છેલ્લા 14 મહિનામાં 1475 નવા બસ અને 6 બસોની તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે। વધુમાં 13 નવા બસો સ્ટેશન અને ડેપો શરૂ કરાયા છે। 1 લાખ લોકોને લાભ મળી શકે છે અને આ સાથે વધારા પછી પણ ગુજરાતના ભાડા अन्य राज्यों करता ओछा है। उदाहरण तरीके लोकल सर्विस में प्रति किमी सीट भाड़ू गुजरात में 0.91 है, तो जयरे महाराष्ट्र में ₹1.68 और राजस्थान में ₹1 है। तो एक्सप्रेस सर्विस में पण गुजरात ₹0.97 थी सस्तु है। निगम विद्यार्थीओ द्वारा दिव्यांग अने ते वर्गों ने राहत आपवानुं चालू राखशे। आगामी वर्ष में 2060 नवी बसों वधु बसपोर्ट उमेरवानुं आयोजन है। वधुमां 2320 कंडक्टरनी निमणूक कराई है और 3084 ड्राइवर तथा 1658 हेल्परनी भर्ती टूंक में थशे। ज्यारे डिजिटल पेमेंट ने प्रोत्साहन पण आपवामां आवशे। 3000 स्मार्ट अने मशीनों द्वारा राजकोट वगैरह विभागों में शुरू कराया है। आ साथे ज वधारो निगम ने स्वनिर्भर बनाववा अने सेवाओं सुधारवा माटे जरूरी है। तो आपने जणावी दईए कि ज्यारे नवुं वर्षनुं आगमन थई चूक्युं छे 2026 नी अंदर गुजरात राज्यनी अंदर अनेक सुधाराओ करवामां आव्या छे। तो त्यारे एक सुधारो जीएसआरटीसी नी अंदर देखाई रह्यो छे। सुधारो एटले के ज्यारे नजीवी किंमतमां वधारो थयो छे अने आ साथे 10 થી 60 किलोमीटरनी जे आ यात्रा हशे मुसाफरोनी तेमां ₹1 वध्यो छे, एटले के नजीवो वधारो छे। अने आ साथे 1 થી 9 किलोमीटरनी जे यात्रा रहेशे तेमां ₹0 नो वधारो छे, परंतु जो 2 किलोमीटर सुधीनी कोई पण यात्रा हशे तो तेनी अंदर पण ₹0 नो वधारो छे। अने ज्यारे 60 किलोमीटरनी अंतरनी अंदर जे 10 થી 60 किमी सुधीमां ₹1 नो वधारो करवामां आव्यो छे। तो आ एक महत्वपूर्ण समाचार पण छे। ज्यारे जीएसआरटी निगम तरफथी आ एक महत्वपूर्ण निर्णय 2026 ना शरूआतनी अंदर लेवामां आव्यो छे। ज्यारे 2 किलोमीटर थी 10 किलोमीटर सुधीना अंतरनी अंदर ₹0 नो वधारो छे अने आ साथे ज 10 થી 68-60 किलोमीटर सुधीनी एटले के ₹1 नो वधारो छे। तो आ एक महत्वपूर्ण समाचार पण छे। आनी साथे जीएसआरटीसी ने स्वनिर्भर बनाववा माटेनी पण कवायत हाथ धरवामां आवी छे। सौथी महत्वपूर्ण समाचार ए पण छे के ज्यारे अनेक ड्राइवरोनी भरती थशे, नवा बस डेपोनी शरूआत थशे, मुसाफरोने राहत दरे मुसाफरी यात्रा करवानो एक सरळ मोको पण मळी शकशे। अने ज्यारे आजे वधारो छे ते अन्य राज्यों करता पण सौथी ओछो वधारो छे तेवुं पण कही शकाय। तो जीआरटीएस निगम बस द्वारा जे आ 10 થી 60 किलोमीटरना अंतरमां ₹1 नो जे वधारो करवामां आव्यो छे ते हाल आप आ समाचार बतावी रह्यो छुं, आपने जणावी रह्यो छुं इंडिया न्यूज गुजरातना माध्यमथी। आ साथे एक ए पण समाचार छे के जीएसआरटीसी बस ने स्वनिर्भर बनाववा माटे राज्यनी जेटली पण बसो छे ते तमाम बसोने हवे दौड़ती करवामां आवशे, सक्रिय रूपे दौड़ती करवामां आवशे। संपूर्णपणे सारी सुखद सुविधा व्यवस्थाओ मळी रहे अने साफ सुथरी बसों मळी रहे, मुसाफरोने मुसाफरी करवामां आनंद आवे ते तमाम प्रकारनी माहितीओनुं पण ध्यान राखवामां आवशे। तो जीएसआरटीसी द्वारा बस निगम द्वारा एक मुसाफरी में आज नजीवो वधारो छे ते क्यांक ने क्यांक नहीवत वधारो पण कही शकाय, कारण के ₹1 वधवो ए कदाच
મુસાફરી કરનારાઓ પર ઓછું ભાર હશે, પરંતુ જે બીજા રાજ્યોમાં છે અને બીજા રાજ્યોમાં જે કિલોમીટરના અંતર ઉપર જે ભાડાઓ છે તેના કરતાં ગુજરાત રાજ્યની અંદર ઓછા ભાડા છે અને ઓછો ભાર છે. તો 10 થી 60 કિલોમીટર સુધીના અંતરનું જે ભાડું હશે તે ખાલી ₹1 વધ્યો છે. તો 2 કિલોમીટર સુધીના મુસાફરીમાં કોઈ પણ પ્રકારનો વધારો નથી, એટલે કે સામાન્ય માનીએ કે આપણે 3% સુધીનો વધારો કહી શકાય. તો સૌથી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર છે 2026ના શરૂઆતની અંદર જ પહેલા જ દિવસે આ ભાડું વધાર્યું છે. તો સૌથી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર પણ છે કે નવા વર્ષની શરૂઆતમાં જ જીએસઆરટીસી બસ નિગમ દ્વારા 10 થી 60 કિલોમીટરના અંતરમાં જે ભાડું હશે તેમાં ₹1નો વધારો અને 1 કિલોમીટરથી 10 કિલોમીટરના અંતરમાં જે ભાડું છે તે શૂન્ય છે, નહિવત વધારો છે. આમ માનીએ તો 3% જેટલો વધારો કહેવાય, પરંતુ જે આ દર નક્કી કરવામાં આવ્યો છે તે સામાન્ય જનતાને ધ્યાનમાં રાખીને જેટલી મુસાફરીઓ થઈ રહી છે તેનું આંકલન કરીને તે તમામ પ્રકારની જે બાબતો છે જે સામાન્ય જનતા છે તેને ધ્યાનમાં રાખીને આ ભાડું વધારો કરવામાં આવ્યો છે. તો આ આપને એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર પણ છે, એ પણ જણાવી રહ્યા છે આપને. આપ જે આ દ્રશ્યો જોઈ શકો છો તે બસ પોર્ટના દ્રશ્યો છે. બસ જ્યાં ઊભી રહેતી હોય છે તે બસો ને હવે સાફ સુથરી અને સ્વચ્છ હાલતમાં તમને જોવા મળશે. કોઈ પણ બસ હવે બિસ્મારુ હાલતમાં જોવા નહીં મળે. 2026થી નવા વર્ષની શરૂઆતમાં જ આ બદલાવ જોવા મળી રહ્યા છે. તો ક્યાંક ને ક્યાંક લાગી રહ્યું છે કે જે બસ ભાડું વધારો છે તે નહિવત જેવું છે, સામાન્ય જનતાને પોષાય એવું છે. એટલે તો આ વિષય ઉપર વધુ માહિતી માટે અમારા સંવાદદાતા જતીન રાવલ જોડાઈ ગયા છે. જતીન, શું છે આખા સમાચાર? જે બસ ભાડું વધારો કરવામાં આવ્યો છે તે નહિવત પ્રમાણે જેવો પણ લાગી રહ્યો છે, જ્યારે 1 થી 10 કિલોમીટરના અંતરમાં જે ભાડું છે તે 0 છે, પરંતુ 10 થી જ્યારે 60 કિલોમીટરનું જે અંતર કાપવામાં આવે તેની અંદર જે ભાડું છે તે ખાલી ₹1 છે. તો શું છે આ પાછળ શું કારણ સામે આવી રહ્યું છે કે જે નહિવત ભાડું વધારવામાં આવી રહ્યું છે જીએસઆરટીસી દ્વારા? જતીન, જો ચોક્કસથી આપને જણાવી દઉં કે જે રીતે જીએસઆરટીસી દ્વારા જે છે તે ગઈકાલે મોડી સાંજે જે છે તે બસ વધારો જે છે તે જાહેર કરવામાં આવ્યો છે કે આજે એટલે કે 1 જાન્યુઆરી 2026 થી બસોમાં જે છે તે 3% ભાડા વધારાનો અમલ જે છે તે મૂકવામાં આવ્યો છે. જે નિર્ણય છે તે નિગમના સંચાલક જે મંડળ છે તેમને સર્વાનુમતે આ નિર્ણય લીધેલો છે. લોકલ જેમાં સર્વિસમાં જે છે તે 85% મુસાફરોને નહિવત આની અંદર અસર થશે, કેમ કે 9 કિલોમીટર સુધીની મુસાફરીમાં કોઈ પણ ચાર્જ જે છે તે વધારવામાં આવેલો નથી, જ્યારે 10 થી 60 કિલોમીટરની વચ્ચે જે છે તે લગભગ ₹1 જેટલો નજીવું અંતર રાખવામાં આવેલું છે. નિગમની જે જાણકારી હતી તેના મુજબ જો વાત કરીએ તો 8,000 થી વધુ જે બસો જે છે તે તેમના દ્વારા લગભગ 32 લાખ કિલોમીટર જે અંતર કાપીને 27 લાખ મુસાફરોને સેવા આપવામાં આવી છે, જેમાં છેલ્લા
14 મહિનામાં 1475 નવી BS6 ટાઈપની જે બસો છે તે ઉમેરવામાં આવેલી છે, જેમાં સ્લીપર, લક્ઝરી તે ઉપરાંત જે છે તે મિની બસો પણ ઘણી બધી જે છે તે ઉમેરવામાં આવેલી છે. ત્યારે 13 નવા બસ સ્ટેશન તેમજ ડેપો જે છે કેટલાક શરૂ કરવામાં આવેલા છે, કેટલાકનું રિનોવેશન કરવામાં આવેલું છે, જેનાથી 1 લાખથી વધુ લોકોને જે છે તે વધુ લાભ જે છે તે મળી રહ્યો છે. અને આ ભાડા જે વધારવામાં આવેલું છે તે બીજા રાજ્યો કરતા હજુ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક જે છે તે ઓછા છે. જેમ કે લોકલ જો સર્વિસની વાત કરીએ તો લોકલ સીટમાં ગુજરાતમાં ભાડું જે છે તે પ્રતિ કિલોમીટર સીટ ભાડું જે છે તે 0.91 છે, તે જ્યારે મહારાષ્ટ્રમાં 1.68 છે, રાજસ્થાનમાં 1 છે, એક્સપ્રેસ સર્વિસમાં ગુજરાતમાં 0.97 સાથે સસ્તું છે, જ્યારે બીજા રાજ્યોમાં આપણી ગુજરાતની સરખામણીમાં ખૂબ વધારે ભાડું છે. તે ઉપરાંત આજે નિગમ દ્વારા જે વિદ્યાર્થીઓ, દિવ્યાંગો, પત્રકારો અને અન્ય જે વર્ગોને જે રાહત આપવામાં આવતી હતી તે હજુ પણ ચાલુ રાખવામાં આવી છે. આગામી વર્ષમાં 2060 જેટલી નવી બસો હજુ પણ ઉમેરવામાં આવશે. નવા બસ ડેપો હજુ પણ નવા જે છે તે કરવાના છે. 2320 જેટલા કંડક્ટરોની નિમણૂક જે છે તે બસ નિગમ દ્વારા જે એસટી નિગમ દ્વારા જે છે કરવામાં આવશે અને 1658 જેટલા હેલ્પરોની ભરતી પણ ટૂંક સમયમાં જે છે તે કરવામાં આવવાની છે. સાથે સાથે 3000 જેટલા સ્માર્ટ ETIM મશીનો અમદાવાદ, રાજકોટ અને અલગ અલગ વિભાગોમાં જે છે તે શરૂ કરવામાં આવશે. 7500 થી વધુ મશીનો જે છે તે મૂકવામાં આવશે. અને આ તમામ બાબતો ક્યાંક ને ક્યાંક જે એસટી જે ગુજરાત માર્ગ વ્યવહાર જે નિગમ છે તેને ક્યાંક ને ક્યાંક જે છે તે આ બધી જે ભાડું જે વધારવામાં આવ્યું છે તેના થકી ક્યાંક ને ક્યાંક આજે આગામી વર્ષમાં જે નવા જે કાર્યો કરવાના છે તેની અંદર જે છે તે સરળતા રહેશે તેવું નિગમના અધિકારીએ જે છે તે જણાવ્યું હતું. જી જતીન, તો આની અંદર જે સામાન્ય જનતા છે તેમને પોસાય એવો ભાવ વધારો કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ જનતાને જે સફર કરતા હોય છે, રોજ મુસાફરો છે, તેમાં એ લોકો શું અત્યારે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છે તેને? જી જતીન. જો ચોક્કસથી આપણે જણાવી દઉં કે જે રીતે બસોમાં જે ભાડા ક્યાંક ને ક્યાંક વધારવામાં આવે છે તેનાથી જો જોવા જઈએ તો ચોક્કસથી ઘણા બધા મુસાફરોને આનાથી જે છે તે ક્યાંય જે છે કોઈ, જેમ કે મેં જણાવ્યું કે લોકલ જે મુસાફરો છે કે જે લોકો પાસ લઈને લોકલ જે મુસાફરી કરતા હોય, જેમ કે જે વિદ્યાર્થીઓ હોય કે જે લોકલ જે મુસાફરી કરવા વાળા જે લોકો હોય તેમને કદાચ આનાથી બહુ ખાસો એવો કોઈ ફરક પડવાનો નથી, પરંતુ ચોક્કસથી જે લોકો આંતરિક જે મુસાફરી કરતા હોય, આંતરિક સમયે જે મુસાફરી કરતા હોય તેવા લોકોને આનાથી ક્યાંક ને ક્યાંક નજીવો ફરક પડશે. પરંતુ આ નજીવા ફરકથી નિગમને ખાસો એવો જે છે તે ફાયદો થશે અને આગામી 2026માં જેમના જે પ્રોજેક્ટો જે તેમના દ્વારા મૂકવામાં આવેલા છે તે પ્રોજેક્ટો પૂર્ણ કરવામાં તેમને જે છે તે સરળતા રહેશે. જી ચોક્કસથી જતીન, જેવી રીતે કે GSRTC ને સ્વનિર્ભર બનાવવા માટે આ કવાયત ચાલુ છે. ખૂબ ખૂબ આભાર માહિતી આપવા માટે. ધન્યવાદ. તો આગળ વાત કરીશું સુરતના નવા વર્ષની પહેલા દિવસ